अजय जी सरकारी इंपलाइज हो, हाँ जी, टीचर हो, हाँ जी, कितना राजनीति करते हो तुसीं? कर नहीं सकते? चोपड़ा जी मैं राजनीति नहीं करता, समाज सेवा करना हर एक बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। इलेक्शन लड़वाना क्या कहते हैं? इलेक्शन लड़ाना दे विच जिहड़ा है वो सरकार नहीं मना करती, इलेक्शन लड़न च सरकार नहीं। साडी जिहड़ी विचारधारा है किसी हद तक असीं कांग्रेस की विचारधारा नूं ठीक मानते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि असीं च शामिल है, असीं किसी पार्टी च नहीं, ना साडे कोल हक है, ना साडे कोल फुल है, ना साडा डाठी तोड़ है ते ना साडे कोल झाड़ू है, साडे कोल लोकां दा प्यार है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा अज तुहाडे सामने एक बार फिर लैके रूबरू हो रहा अजय शर्मा जी नूं। वो इस करके हो रहा क्योंकि अजय शर्मा जी एक पहल वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव है और एक पहल वेलफेयर सोसाइटी नंगल नगर कौंसल के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि असी एक लड़ी शुरू की है कि जोड़े भी नंगल नगर कौंसल के चुनाव लड़ रहे हैं या लड़न जा रहे हैं या पिछले इलैक्शन हारे हुए हैं, इन्होंने लैके आप एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया वा। उसी लड़ी में अगे बढ़ाते हुए अज आप अजय शर्मा जी ने गल करांगे क्योंकि सोसाइटी के वालों जेडे तो उम्मीदवार सीगे वार्ड नंबर 1 तो इलैक्शन लड़न के चाहवान सीगे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी भी साडी रूपरेखा होगी पार्टी की, वो महासचिव अजय शर्मा ही तैयार कर रहे हैं तो वही करूँगे। इस करके आप इन्होंने गलबात कर लेने। चलो सीधे लैके चलते हैं अजय जी को। अजय जी स्वागत थोड़ा सीरियल चर्च। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस्तकबाल करते हैं जी सारे ही व्यूअर्स का ਜਿਹੜੇ कि सिटी हलचल ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं ਤੇ ਅਸੀਂ इस चैनल का धन्यवाद भी करते हैं कि अज एक पहल वैलफेयर सोसाइटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मौका दिता कि ਅਸੀਂ अपनी गल आम लोगों तक पहुँचा सकीए ਤੇ अपनी आवाज़ ਨੂੰ घर घर पहुँचा सकीए। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी जिद्दां कि सानू पता कि जिहड़ा थोड़ा संगठन है 2017 अप्रैल बतौर सिर्फ समाज सेवी संस्था के तौर पर गठित होया सीगा, लेकिन तुसी हुण मैनूं लगदा कि राजनीतिक गल भी पैर वधाउंदे जा रहे हो, की कहना चाहते हो इस बारे च? देखो जी, पहला तो मैं ये गल कहना चाहांगा कि जो राजनीति और समाज सेवा है ये अलग अलग नहीं है। ये राजनेता है वो भी एक समाज सेवक ही है अगर वो उस चीज़ नूं जिम्मेवारी नूं समझे। राजनीति नूं असी लोग एक चिट्टे कपड़े या चिट्टियां टोपियां या कालियां जैकटां नाल जोड़ के देखना शुरू करता, पर जो राजनीति सही मायने च देखा जाए तो इस तो बड़ी समाज सेवा कोई नहीं अगर ईमानदारी नाल कीती जाए। एक पहल वैलफेयर सोसाइटी ने सन 2017 दे विच अप्रैल च गठन किया सी ते उस तो लैके अज तक असी नंगल शहर दे विच या पंजाब लेवल ते या जिले लेवल ते बहुत बड़े बड़े इशूज़ जिहड़े असी टेकअप किए हैं। उन्हां दे विच सब तो ज़्यादा मैं जरूरी समझदा दसना तुहाडे मीडियम चैनल दे राहीं कि साडे नंगल शहर दे विच जदों नगर कौंसल सरकार बनी सी मौजूदा सरकार, इन्हां ने एक मता पास किया सी नगर कौंसल नंगल ने कि हर एक म्यूनसिपल कौंसलर नूं एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, जिस दी इन्हां ने 20 लाख का एक मता भी पास किया सी। ते जदों इस गल साडे ध्यान च आई ते असी ये गल बिल्कुल ही इहदा विरोध किया कि जिहड़ा कौंसल का पैसा है लोकां दे टैक्सां का पैसा है, लोग गरीब लोकां दे जेबां चों पैसा जा रहा। अगर 1 लाख का तुसीं किसी लैपटॉप दे रहे हो, उस लैपटॉप का पहला ये दसो कि किस अर्थ का है। मैं नहीं समझदा कि 2-4 म्यूनसिपल कौंसलर नूं छड्ड के साडे नगर कौंसल दे विच बहुत सारे कौंसल ऐसे है जिहड़े बेचारे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हासिल करने च भी कामयाब नहीं हो सके ते उन्होंने अज तक किसी भी चेयरमैन नूं अपना हथ लिखत कदे कोई अपना एजेंडा नहीं दिता, ना कदे अपने इलाके की कोई गल कीती। चेयरमैन अपने कमरे च बैठ के 2-4 बंदे नाल सलाह करके एजेंडे बना दिंदा ते लैपटॉप की की जरूरत है। असीं धन्नवाद भी करते हैं राणा कंवरपाल सिंह जी का जिन्हां ने एक पहल वैलफेयर सोसाइटी गल नूं इंडोर्स किया ते इस जिहड़ा नजायज़ मता सी एक्सपेंडिचर नूं लोकां ते भार पाउण वाला उस नूं उन्हें रोकिया। एक चीज़ दसो, एक क्यों थोड़ा ऐसा लगे कि इलैक्शन लड़न की क्यों सोच आई? क्योंकि तुसीं समाज सेवा लैके चले सीगे। हाँ जी, मैं चोपड़ा जी पहले ही तुहानूं कहा कि असी समाज सेवा ही करनी है, पर असी ये समझते हैं कि अगर किसी चीज़ नूं ठीक करना होवे तो सिस्टम तो बाहर रह के नहीं किया जा सकता। यू शुड बी इन द सिस्टम टू रेक्टिफाई द डिस्क्रिपेंसीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर तुसी लोग बाहरों रौला पा रहे हैं तो कुछ नहीं मिलता, सिस्टम च जाना जरूरी है। तो सिस्टम च साडा सब तो पहला कोशिश है कि नगर कौंसल नंगल एक कौंसल की हद च आती है
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਖੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 19 ਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਿਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 5 ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ 19 ਬਾਰੇ ਹੈ। 19 ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 19 ਦੇ 19 ਵਾਰਡ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚਨੱਕਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 2014 ਚ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਚੁਣਾਵ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 150 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਟ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਈਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਈਓ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਅਨऑथेंटिकल ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨऑथेंटिक ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਚੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 350 ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਫਲੋਰ ਬਵੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਚੰਦੇਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਟੇਕ ਮੈਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਿਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ? 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਠੀਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ? ਇਹ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਐਸਸੀ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਸਸੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਨਾ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਨਾ ਚੰਦੇਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਪਨਾ ਚੰਦੇਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਅਗਰ
ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ? ਜੀ ਸਪਨਾ ਚੰਦੇਲ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਵਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ 19 ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਬੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਗਲੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਚੰਦੇਲ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸਪਨਾ ਚੰਦੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭਿੰਦਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੀ ਖੜੇ, ਮਿਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰਾ ਪਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਬੂ ਸਰੇਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਵ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲਿਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਬਦਲੂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵਰਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਉਸ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਲੀ ਟੰਗਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੋਪੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਠੀ ਤੋੜਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੋ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਊਗੇ, ਔਰ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਊਗੇ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਲਵਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੁਤਾਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYEES ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2013 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਤੇ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੋਪ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਪੇਵਮੈਂਟ ਬਲਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ
ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਪੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਰਖਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਕਵਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ BBMB ਤੇ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ BBMB ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੇ BBMB ਨੇ ਸੀ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ। ਸਨ 2017 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਲਾਜ਼, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਨ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵੇ? ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਚੰਦੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ MC ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਆ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ
ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ। ਚਲੋ ਆਖਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਦੱਸੋ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਗੋਲਥਾਈ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ 2 ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਏਕ ਪਹਿਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਤਿੱਖੇ ਮਿੱਠੇ, ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।